یہ بیڈ شیٹ پہ لگا خون اس بات کی گواہی دے رہا ہے مجھ سے پہلے کسی اور کے ساتھ تم سہاگ رات منا چکی ہو۔ نریش خان زادہ نے پارستانہ حنین کو بیڈ پر پھینکا اور اپنی قمیض اتاری۔ حنین کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، نریش کے بھاری وجود کو ہٹانے لگی۔ لالا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہٹ دیں پلیز۔ لالا کہنے پر نریش اس پہ جھکتا اپنا حق وصول کرنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا پہلے اس کے ساتھ کوئی کچھ کر گیا ہے۔ اچانک چلاتی حنین کو تو دھکا دیا، وہ بے ہوش ہوگی۔ ترچیب دیکھ کے اسے اندازہ ہوا تھا اس نے آج ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا۔ وہ بہت کم عمر تھی۔ نریش نے اس کے تڑپتے وجود کو باہوں میں بھرا۔ پورے کمرے میں اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سامنے کھڑے ہوئے آوارہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو ہوس بھری نگاہوں سے حنین کو دیکھ رہے تھے۔ حنین نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، مجھے جانے دو۔ اس کے ساتھ بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں کر رہی تھی اور مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ ایک لڑکا اس کے قریب آیا، اس نے حنین کے گلے سے دوپٹہ نکال کے دور پھینکا تو حنین نے فوراً سے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خباثت سے ہنسنے لگے تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آج اس بچی کی حسن کا دیدار کہتے ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے کم عمر لڑکیوں کے وجود میں زیادہ نشہ ہوتا ہے۔ وہ حنین کو کھینچ کے اپنے قریب کرنے لگا تھا۔ حنین اس کی سینے پہ مکے مارنے لگی تھی۔ بہت اکڑ رہی ہو تم، ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کندھے سے قمیض پھاڑ چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف پھینکا، اس کے اوپر جھکنے لگا۔ جب ایک دم سے دروازہ کھولا تو بہت زیادہ روشنی اندر آئی تھی۔ سامنے کھڑے ہوئے نریش خان زادہ کو دیکھ کر وہ سارے لڑکے وہاں سے جلدی سے دوسرے دروازے سے نکل کے بھاگ گئے۔ نریش خان زادہ نیچے گری ہوئی حنین کی طرف دیکھا، یہ ان کے گاؤں کی ہی بچی تھی۔ وہ چلتا ہوا حنین کے پاس آنے لگا۔ حنین اسے دیکھ کے کھلانے لگی تھی، میرے پاس مت آنا، مجھے کچھ مت کرنا۔ اسے یوں چلاتا ہوا دیکھ کے وہ کہنے لگا، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نریش کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں میرے پاس مت آنا، تم میرے پاس آؤ گی تب بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کرو گی جو وہ کر کے گئے ہیں۔ وہ خود سے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اس کی چیخیں ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ نریش نے اپنی شال اتار کی اس کی کندھوں پہ ڈالی تو وہ مزید رونے لگی، مزید چلانے لگی۔ اتنے میں گاؤں والے بھی وہاں پہ آ چکے تھے۔ نریش کا اور اس کو ایسی حالت میں دیکھ کے سارے گاؤں والے حیران پریشان ہو گئے۔ نریش خان زادہ سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ نریش ایسی باتیں کر رہے تھے۔ نریش کی بات سن کے حنین کے بابا کہنے لگے، سردار سائیں آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اسے اب کون قبول کرے گا؟ مجھے لگتا ہے اسے مر جانا چاہیے۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اس کا گلا دبانے لگی۔ یہ دیکھ کے نریش کو غصہ آیا، آپ لوگ پاگل ہیں کیا؟ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ حنین کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہاں کھڑے ہوئے سارے مردوں سے اسے خوف اور وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ سارے گاؤں والے نریش خان زادہ کے بارے میں باتیں بنائے جا رہے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کس معصوم سی بچی کی عزت پہ میں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو میں اس بچی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 12 سال کی بچی ابھی بھی دری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے تمام گاؤں والے کہنے لگے، کل کا کیا مطلب سردار سائیں؟ آپ کو ابھی اس بچی سے نکاح کرنا ہوگا، آپ نے اس کی زندگی برباد کی ہے۔ اس کا تو مزید دماغ گھوم چکا تھا۔ نہیں، میں ابھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، آپ کو ابھی ہی کرنا ہوگا ورنہ ہم کیسے مان لیں؟
ان کی باتیں سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ یہ بات تو پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سردار سائیں نے ایک معصوم سی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور وہ غصے میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ میں ان سب کے ساتھ کچھ بھی کر دوں، اس سے میں ان سب کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ریس کا نکاح حنین کے ساتھ ہو گیا۔ وہ 12 سال کی بچی اچانک اس 30 سال کے مرد کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی کی عمر کی معلوم ہو رہی تھی، اس قدر وہ چھوٹی سی تھی، ابھی بھی روئے جا رہی تھی، اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، روتے سسکتے ہوئے بولی۔ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ ریس نے غصے میں اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہتا ہوا اسے لے کے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی، وہ جانے کو تیار نہیں تھی، اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ماما بابا کے پاس ہی رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، چھوڑیے مجھے، چھوڑیں۔ وہ بار بار اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریس نے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ خبردار، تمہاری آواز آئی یا تم نے چلانے کی کوشش کی؟ یہ کہتے ہوئے اسے لے کے بکھرا چکا تھا۔ سارے گاؤں والوں میں چمکویاں ہو رہی تھی، لے کے گھر آیا تو حویلی والوں نے تو کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے ریس خان زادہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگی، میں جانتا ہوں جس نے بھی کیا ہے جان بوجھ کے کیا ہے، اور یہ جان بوجھ کے ہی کیا گیا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بچی کو تمہاری بیوی بنایا گیا ہے، تب وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے، اور ایسے وہ تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی، باقاعدہ ہم دلہن بنا کے اسے تمہارے کمرے میں بھیجیں گی۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، دیکھیں یہ شادی کوئی میری خوشی سے نہیں ہوئی جو آپ لوگ اسے میری دلہن بنانے کا سوچ رہی ہے۔ لکشمن صاحب کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اس بچی کے بھی تو کچھ خواب ہوں گے، بے شک کم عمری میں اس کی شادی ہوئی ہے، کم عمری میں اسے تمہاری زندگی میں شامل کیا گیا ہے، لیکن دلہن بنا کے تو ہم اسے تمہارے کمرے میں بھیجیں گے نا۔ کچھ رسومات بھی ادا ہوں گی۔ حویلی کی رسومات کے مطابق وہ پریشان ہو گیا تھا، وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک معصوم سی چھوٹی سی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ انین دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک بھاری بھرکم لباس اسے پہنایا گیا تھا۔ حویلی کی روایات کے مطابق وہ بہت زیادہ زیورات پہنائے گئے تھی، وہ تری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پورے وجود پہ کپ کپی تاری ہوں گی۔ اچانک اسے اپنے پیٹ میں عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ جی اتنی زیادہ مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگی۔ اتنی زیادہ کیوں مجھے درد ہو رہی ہے؟ دوبارہ سے اس نے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا، اس کی آنکھوں میں سے اور شدت سے آنسو بہنے لگی، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر گئی تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہاں بنے ہوئے نشان دیکھ کے، یہ نشان کیوں بن گئے ہیں؟ یہ یہاں کیسے بن گئے؟ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ یہ بیڈ شیٹ کتنی مہنگی ہوں گی، خراب ہو گئی، وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ریس کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بیڈ پہ دلہن بنی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی روئی جا رہی تھی۔ خبردار، جو مجھے تمہاری آواز آئی، رونا بند کرو، بالکل رونا بند کرو، اس نے غصے میں کہا تھا۔ وہ گھبرا گئی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔
کیا تم نے نہیں کیا؟ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا۔ کیا تم اتنی چھوٹی بچی ہو کسی کو بتا نہیں سکتی تھی؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ اس کی نظر بیڈ شیٹ کی طرف گئی۔ منقوار نگاہوں سے اس بچی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب یہ بات اسے احساس ہوا تھا جیسے وہ کچھ غلط کر چکی ہے۔ یہاں مجھ سے پہلے کمرے میں کون آیا تھا؟ وہ معصوم سی لڑکی بھلا کہاں کچھ سمجھتی تھی؟ اسے تو کسی چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ بس روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں کیا، نہیں پتا مجھے کون آیا تھا، کوئی بھی تو نہیں آیا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ڈرامے کر رہی ہو، اس نے غصے میں کہا۔ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو؟ اتنی تو معصوم ہو نہیں جتنی تم نظر آتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے، بتاؤ مجھے کون آیا تھا مجھ سے پہلے کمرے میں؟ کس کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم نے کسے میرا حق دیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ان لڑکوں میں سے کوئی آیا تھا؟ یہ سب کچھ تمہارا پلان تھا نا؟ بتاؤ مجھے۔ اسے اتنی چھوٹی بچی نہیں سمجھ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا شاید یہ کوئی پری ہے، بس نظر آنے میں چھوٹی ہے۔ مجھے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور روتے ہوئے بولی تھی۔ ایک دم سے نریش نے اسے خود سے دھکا دیا۔ کیا بولا ہے تم نے؟ پیٹ میں درد ہو رہی ہے؟ اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئی۔ اب کی بار اسے احساس ہوا تھا شاید وہ کسی اور کنڈیشن سے ہی گزر رہی تھی، پھر اس نے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں تھا؟ یہ سوچ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے کندھوں سے پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا اور کہا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہاں پین ہو رہی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ جب میں اس کمرے میں آئی ہوں تب سے ہو رہی ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اچھا ریلیکس ہو جاؤ۔ اب کی بار بغور سے دیکھا تھا، وہ بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی جو کہ اسے پہلے نہیں لگی تھی۔ انین بتاؤ مجھے زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ اٹھو، میری طبیعت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، اٹھو۔ یہ کہتا ہوا پکڑ کے اسے باہر لے آیا۔ سامنے شائستہ بیگم کھڑی ہوئی تھی، حیرت سے اس کی طرف دیکھی، کہنے لگی، بیٹا تم اسے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماما، اس وجہ سے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ بیٹا اتنی رات کو تم کون سے ہاسپٹل لے کے جاؤ گے؟ ماما شہر والے ہاسپٹل میں ہی لے کے جاؤں گا، اور رات وہاں پہ ہی رک جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، لیتے جاؤ، اور مجھے کال کر کے ضرور بتانا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ جی مما ٹھیک ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے گرد بڑی سی شال لپیٹی ہوئی تھی، ابھی تک روئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہی جا رہے تھے۔ پلیز رونا بند کر دو، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں نا، ڈاکٹر تمہیں کوئی پین کلر دے دیں گے، پریشان مت ہو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا، بالکل اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بازو کو اپنے بازو میں لپیٹتے ہوئے اس کی کندھے سے لگ گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے صدیوں سے جانتی ہو۔ وہ حنین کو لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگی، اب کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے نرمی سے کہا، یہ میری وائف ہے، یہ تو بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی اور بہت کم عمر ہے۔ ڈاکٹر نے جو اگلی بات بتائی وہ سن کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ کوئی بالغ لڑکی نہیں تھی، لڑکی تو کیا وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ اب کی بار سے احساس ہوا نریش کو جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر نریش کو سمجھانے لگی، یہ ابھی نہ سمجھ ہے، آپ اس کے شوہر ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کا سہارا بنے۔ اس ٹائم میں بچیوں کو ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے پاس جاتی ہے تو بہتر یہی ہوگا
क्या आप इसका ख्याल रखें और अपने लहजे में नरमी पैदा करें। डॉक्टर की बात सुन के उसने इस्पात में सर हिला दिया। से लेके वहीं पे अपने घर आ चुका था, लाके उसे कमरे में लिटाया। अभी तक भी उसकी हालत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर की बताई हुई उसे मेडिसिन देने के बाद कहने लगा, चलो शाबाश, सो जाओ, नींद आई हुई है क्या। वो नफी में सर हिलाने लगी, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना खाना है। क्यों तुमने खाना नहीं खाया था। वो धीरे धीरे इसकी गाल को सहलाते हुए पूछने लगा, बिल्कुल अब छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, जैसे वो उसकी बीवी नहीं बल्कि औलाद हो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए, परेशान मत हो, यहाँ पे आराम से लेटी रहो, जब पेन कम हुई तो मुझे जरूर बताना, उसने नरमी से कहा था। तो उसने इस बात में सर हिला दिया। वो निगाहें झुकाए बैठी हुई थी, वो मोहब्बत से उसके सामने बैठा उसे हर चीज समझा रहा था। निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उसे बातें समझाई और कुछ मुखद्दर से समझा रहा था, मगर वो अभी भी वो बेचैनी की आलम में बैठी हुई थी। परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ, उसकी गाल को सहलाया तो उसने इस बात में सर हिला दिया। उसके लिए काफी वक्त बाद वो खाना लेके आया, उसके सामने खाना रखा, मगर इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खा पाती। उसके पीछे तकिया सेट करता वो कहने लगा, चलो शाबाश, ठीक लगा लो, अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। इसकी बात सुन के वो इस बात में सर हिलाते हुए तकिए की साथ टेक लगा के बैठ गई और इसके हाथों से खाना खाने लगी। हनीन वो लड़की थी जिसने आज तक कभी अपने माँ बाप की मोहब्बत महसूस नहीं की थी। उसे नहीं मालूम था मोहब्बत क्या होती है, प्यार से बात करना क्या होता है। वो एक बेमायनी सी लड़की थी जिसकी दुनिया में बस वैसे ही वजूद था जिसे किसी को कोई खर्ची नहीं थी, जिसकी वजह से वो कभी महसूस नहीं कर सकती थी मोहब्बत क्या होती है। मगर आज उस शख्स की मोहब्बत को वो महसूस कर रही थी, उसके प्यार को महसूस कर रही थी। उसकी हल्की सी तकलीफ भी उसे अस्पताल लेके आ गया था। उसे खाना खिलाने के बाद नरेश ने उसे लपेटा और उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। वो खुद कमरे से बाहर आ गया, लाउंज में सोफे पे बैठ के अपनी पेशानी को मसलने लगा। मैंने क्या कर दिया है। वो इस कदर छोटी थी, इतनी बच्ची थी जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। उसके माँ बाप ने तो बोला था वो 16 साल की है। मुसलसल अपनी पेशानी को मसले जा रहा था। काफी रात को वो जब कमरे में आई तो वो सुकून की नींद सो रही थी। चलता हुआ उसके पास आया, आहिस्तगी से उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। मुझे महसूस हुआ तुमने कभी मोहब्बत नहीं तुम्हें मिली। ये कहते हुए उसके छोटे छोटे हाथों को अपने लबों से लगा चुका था। न जाने क्यों उस बच्ची पे इस कदर टूट के नरेश को प्यार आ रहा था। आहिस्तगी से उसके पेट पे हाथ रखा तो एकदम से उसकी आंख खुल गई। इससे पहले कि वो चीख मारती वो उसके चेहरे पे हाथ रख चुका था। क्या हुआ है, नरेश ने नरमी से उसे पूछा तो वो नफी में सिर हिलाने लगी। तबीयत कैसी है तुम्हारी, उसकी गाल को सहलाते हुए बोला था। ठीक हूँ मैं, ये कहते हुए वो करवट बदलते हुए बिल्कुल उसके सीने के साथ लग चुकी थी। वो डरने वाली बच्ची न जाने क्यों उस मर्द के इतना करीब आई हुई थी। उसे तो अपने बाप से भी खौफ महसूस होता था, जो हर वक्त गुस्सा करता रहता था, लाता था। मगर नरेश की हल्की सी मोहब्बत पाके उसके इतना करीब चली गई, उसने खुद भी नहीं सोचा था। रात भर वो उसे अपनी बाहों के हिसार में ली सोया रहा। सुबह सुबह मोबाइल की आवाज से उसकी आंख खुली, सामने देखा तो प्रीशे का नंबर चकमका रहा था। प्रीशे की कॉल देख के फौरन से मोबाइल उठा गई, कान के साथ लगाया, नींद में डूबी हुई आवाज में कहने लगा, हाँ बोलो प्रीशे, क्या बात है, कहाँ हो तुम, तुमने शादी कर ली है एक बच्ची के साथ, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, तुमने सारी जिंदगी मुझे ये बोला कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो,
अब तुमने एक बच्ची के साथ शादी कर ली। वो जानता था कि अब प्रीशे की फजूलियात शुरू हो जानी है। वो कहने लगा, देखो अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है, प्लीज बाद में बात करेंगी। ये कहते हुए उसने मोबाइल बंद करके साइड पे रख दिया। अगले ही लम्हे उसकी नजर पास सोई हुई हनीन की तरफ की। वो छोटी सी हनीन, फूली फूली गाल, उसकी बेबी कटिंग जो उसकी पेशानी पे बिखरी हुई थी, उसके खूबसूरत से बाल, वाइस्तगी से उसकी करीब हुआ था। उसके चेहरे को देखने लगा जहाँ बहुत ज्यादा मासूमियत छाई हुई थी। धीरे धीरे उसकी गाल को सहलाते हुए अपने लब उसकी गाल पे रख चुका था। तुम बहुत खूबसूरत हो। हनीन की आंख खुल चुकी थी। हल्की हल्की आंखें खोलते हुए उसने अपने इतना करीब रेस को देखा तो दूर होने लगी थी। हुआ है, तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए बोला, ठीक है तबीयत, अब तो बिल्कुल ठीक है। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, अच्छा सच में? उसने इस बात में सर हिला दिया। चलो ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम नाश्ता गाँव में ही करेंगी। ये कहते हुए वो फ्रेश होके बाहर आया तो वो रेडी होके बैठी हुई थी। उसे लेके बाहर आ गया। जैसे ही वो हवेली में उसे लेके दाखिल हुआ तो सामने खड़ी हुई थी प्रीशे, जिसने पहले ही पूरी हवेली को सर पे उठाया हुआ था। वो नहीं जानता था प्रीशे वापिस कब हवेली में आई थी, उसे नहीं पता था। तुमने इस बच्ची के साथ शादी की है, ये तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुमने इसके साथ शादी कर ली। प्रीशे गुस्से में उसके पास आई, चिल्लाते हुए बोली थी, प्रीशे देखो, हम आराम से बात करेंगे, फिलहाल हंगामा करने की जरूरत नहीं है। क्यों इसके साथ तुमने शादी की? निकलो यहाँ से, निकालो इस लड़की को, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, प्रीशे से निकालो। उसने एकदम से हनीन को पीछे की तरफ धक्का दिया। वो फर्श पे जाग रही थी। ये देख के उसने जोरदार तमाचा प्रीशे के मुंह पे रसीद किया। वो मेरी बीवी है, आज तो तुमने ये हरकत कर दी, खबरदार जो दोबारा तुमने कोई हरकत की। ये कहते हुए उसने प्रीशे को बाजू से पकड़ के साइड पे किया। बिखरी हुई हनीन को आहिस्तगी से पकड़ के उठाता हुआ अपने कमरे में लेके आ गया। हनीन बहुत ज्यादा डर चुकी थी, डरी सहमी सी उसके साथ लगी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। उस आपी ने मुझे मारा क्यों? वो मासूमियत से पूछने लगी। उस आपी का दिमाग खराब हो चुका है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तरह से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहलाते हुए बोला था। वो बहुत शिद्दत से रोए जा रही थी। बस बस रोना बंद कर दो। वो मोहब्बत से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला। उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। रेस को एहसास हुआ था उसे प्रीशे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रात के वक्त वो प्रीशे के कमरे में गया तो सामने अभी तक रोए जा रही थी। आहिस्तगी से प्रीशे के सामने जाके बैठा। देखो प्रीशे, तुम्हें पता है बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारे साथ शादी करूँगा बोला था। तो इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि कोई बात बोली हो और उसे पूरा ना किया हो। मैंने बोला था कि तुम्हारे साथ शादी करूँगा, तुम्हारे साथ ही करनी है। खुदा के लिए देखो तो सही, वो छोटी बच्ची है जिसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया है। फिर तुम उसे तलाक दे दोगे? हाँ, अभी तलाक नहीं दूंगा, लेकिन एक दिन दे दूंगा जब वो इस काबिल हो जाएगी। वो अपने लिए खुद लड़ सकेगी, बहादुर बन सकेगी। मैं बस इसे बहादुर बनाना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहते हुए उसने आहिस्तगी से प्रीशे के आंसुओं को साफ किया। फिर तुम मुझसे कब शादी करोगे? बस 1 साल तक, 1 साल इंतजार कर लो। तुम्हें पता है अभी मुझ पे पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, गांव की जिम्मेदारियां और बहुत कुछ है। तो वादा करो मुझसे शादी करोगे? उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली। तो वो कहने लगा, ठीक है, वादा करता हूँ,
वो बहुत शिद्दत से उसके हाथों को चूमने लगी थी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो जब कमरे से बाहर निकला तो सामने शाइस्ता बेगम खड़ी हुई थी। कहने लगी, क्या तुम उसके साथ शादी करोगी? उसने इस बात में सर हिला दिया। आपको पता है, बचपन से उसका माइंड सेट है मेरे साथ। बचपन से आप लोगों ने कहा हुआ है मुझे उसके साथ शादी करनी है, तो जाहिर है अब मुझे उसके साथ ही शादी करनी है ना। तो दो बीवियां नहीं रख सकोगे तुम। मैंने उस मासूम सी बच्ची को सारी जिंदगी अपने साथ नहीं रखना। हम दोनों के दरमियान उम्रों का बहुत ज्यादा फर्क है। जब तक वो बड़ी होगी, जवानी की दहलीज पे कदम रखेगी, तब तक मैं पूरा हो जाऊंगा और कभी उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं होगा। आप ये बात समझने की कोशिश करें। मैंने सिर्फ उसको अपनी बीवी के तौर पे प्रीशे को देखा है और उसे ही देखूंगा। तुम कभी इंसाफ नहीं कर पाओगी दोनों के दरमियान। मम्मा प्लीज, मैं फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता दोबारा। अभी तक मेरे साथ इस टॉपिक पे बात मत कीजिएगा, मैं बाद में रिलैक्स होकर सोचूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। वो नफी में सर हिलाने लगी। हनीम का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। हर वक्त उसका ख्याल रखता, उसके पास रहता था। रात का वक्त था। हनीम उसकी गोद में बैठी हुई पढ़ रही थी। वैसे बहुत ज्यादा नींद आई हुई थी। हनीम प्लीज अब गोद से निकल भी जाओ ना। कब से यहाँ पे बैठी हुई हो? मैं थक गया हूँ। नहीं, आपने मुझे बोला था ना जब तक यहाँ बैठना चाहूँ बैठ सकती हूँ। अब मुझे बैठने देना। भाई तुम्हें ऑफर कर दी थी तो इसका ये मतलब है तुम यहाँ पे ही बैठना है? नहीं, मैं यहाँ पे ही बैठे रहना है। ये कहते हुए उसके सीने पे सर टिकाते हुए दोबारा से किताब को पढ़ने लगी। अब बच्ची नहीं हो, अब बड़ी हो गई हो। नहीं, मैं अभी तक बड़ी नहीं हुई, मैं बच्ची हूँ। ये कहते हुए उसके गले में बाहें डालते हुए उसकी गाल को चूम चुकी थी और उसकी ये हरकत हमेशा ही नुरेस का दिल धड़का देती थी। ऊपर हाई में दिलचस्पी लेने लगी थी। नुरेस की नरमी नुरेस की मोहब्बतों से पागल करने लगी थी। नुरेस हर वक्त जिम्मेदारियों और परेशानियों में उलझा रहता था, मगर इसके बावजूद उसे वक्त देता था, उसके साथ वक्त गुजारता था। आज भी वो पढ़ते पढ़ते उसकी गोद में सर की सो चुकी थी। नुरेस उसे देखता हुआ उसके ऊपर झुक गया, उसकी गर्दन को देखने लगा। 1 साल हो गया था के साथ रहते हुए। जब भी उसकी प्रेशे के साथ शादी की बात होती, वो किसी न किसी तरह से ये बात टाल देता था। उसकी गर्दन के बाद उसके लबों को देखने लगा। आज 1 साल में उसने पहली दफा उसके साथ ऐसी गुस्ताखी की थी। उसके होंठों पे एकदम से अपने लब रख दिए थे। नुरेस की नरमी और नुरेस की मोहब्बत उसे पागल करने लगी थी। नुरेस हर वक्त जिम्मेदारियों और परेशानियों में उलझा रहता था। चुपकर उसकी गर्दन को देखने लगा। एक ने क्यों उसके नरम होंठों को चूमने का जी चाहा। अगले ही लम्हे उसके हाथ उसकी कमीज की तरफ गई तो हनीन की एकदम सी आंख खुल गई। जबरदस्ती अपनी आंखें खोलते हुए कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? वो पीछे होने लगी तो नुरेस फौरन से रुक गया। कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान, ये कहते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याने में भर किया था। वो अभी तक अपने लबों पे उसके होंठों का लिम्स महसूस कर रहा था, मगर कुछ बोला नहीं था। मेरे पास आए थे ना, आपने यहाँ पे मुझे पहुंचा दिया। वो अपनी गर्दन पे हाथ रखते हुए बोली थी, यहाँ दिया है ना। वो प्यार से कहने लगी। उसकी बात सुन के वो मुस्कुराने लगी थी। आपने ये प्यार किया है तो मुझे भी प्यार करने का हक है। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन पे अपने दांत काट चुकी थी। इतनी शिद्दत से काटे थे कि वो उसे पीछे करने की कोशिश करने लगा। क्या कर रही हो सालिम लड़की? उसकी गर्दन से हल्का हल्का खून रसने लगा और वो होंकों की तरह उसकी तरफ देखे जा रहा था। ये तुमने कहाँ से सीखा है? वो गुस्से में उसे पूछने लगा। ये आपने अभी मेरे साथ किया है? मैंने आपके साथ ऐसे कर दिया? बस मैंने तो आपको काटा है, मुझे अच्छा लगा था।
वो हंसते हुए बोली थी, यहाँ पे आपको काट की। वो आईने के सामने खड़ा हो गया, वहाँ पे बना हुआ निशान देखने लगा। फिर उस 13 साल की छोटी सी लड़की की तरफ देखा जो अब हंस रही थी। उसे अपने दांत दिखा रही थी कि मैंने क्या कारनामा सरंजाम दिया है। नरेश उसके पास आया, एकदम से उसकी चिपड़े को दबोचता हुआ उसकी गाल को शिद्दत से दांतों तले दबा गया। वो मुंह फुला के नरेश को देखने लगी। पागल है क्या? हाँ मेरी जान, क्यों? पहले आपने पागलों वाली हरकत की, फिर मैंने पागलों वाली हरकत की। वो हंसने लगी थी, उसके गले में बाहें डालते हुए उसके सीने से लगी। नरेश सुबह सुबह उसके बालों में कंघा कर रहा था, उसके बालों की चुटिया बना रहा था। अचानक से उसने कंघे में देखा, उसके बहुत ज्यादा बाल कंघे में आ चुके थे। पिछले कुछ दिनों से वो देख रहा था उसके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे थे, इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। मेरी जान, तुम कौन सा शैम्पू यूज करती हो? उसने नरमी से पूछा। जो पहले कहती थी वही कहती हूँ, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। नरेश को हैरत हुई थी, लेकिन आपके बाल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, मैं कल आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतनी सी बात के लिए भला कौन डॉक्टर के पास जाता है? ऐसे तो फिर मेरी बीवी कंजी हो जाएगी, फिर मैं इसके बाल कैसे बनाऊंगा? वो हंसते हुए उसकी गाल को चूमते हुए बोला, ऐसे आप मेरे कंजे बालों पे भी आप कंघा कहते रहेंगे ना? वो हंसने लगी थी और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अभी तक भी कंघे में और ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़े हुए बालों को देख रहा था। इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है ना? वो नरमी से पूछने लगा। जब आप मेरे पास आते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं होता, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। ऐसी बात है? उसने इस बात में सर हिला दिया। हाँ जी, ऐसी बात है। वो हंसते हुए एकदम से उसके लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? अगले ही लम्हे वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। चलो ठीक है, बाहर जाओ, ड्राइवर अंकल तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। मुझे आज एक जरूरी काम से जाना है। क्यों? आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? आप मुझे छोड़ें, जरूरी काम के लिए बाद में चले जाइएगा। नहीं मेरी जान, कभी कभी जिद मत किया करो, उसकी गाल को चूमते हुए बोला। चलें जी ठीक है, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा करेंगी। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी थी। वो जब बाहर आया तो सामने शाइस्ता बेगम खड़ी हुई थी। बेटा, चाहती हूँ तुम प्रीशी के साथ शादी ना करो, अभी भी वक्त है, तुम प्रीशी को इनकार कर दो। तुम इस बच्ची की बिगड़ नहीं रह सकती। तुम उससे मोहब्बत करने लगी तो तुम्हारी आंखों में उसकी मोहब्बत की चमक। मम्मा, ऐसे कैसी बात कर सकती है? आपको पता है वो मुझसे कितनी छोटी है। आप कहती है मुझे उससे मोहब्बत है। हाँ बेटा, तुम्हें उससे मोहब्बत है। कभी खुद को देखा है? उसके पास जब होते हो तो कितना खुश होते हो, वरना तुम संजीदा होते हो। तुम्हें नहीं पता कि खुशी क्या होती है, लेकिन उसके पास होते हुए तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो। हल्की सी तकलीफ पे भी तुम सारी रात जागते हो, परेशान होते हो। उसकी हल्की सी तकलीफ बीमारी पे 1 साल में तुम कितना परेशान हुए हो, रातों को उसके लिए जागे हो। इसकी एग्जाम्स के लिए तुमने अपनी नींदें हराम की। तो फिर कैसे हो सकता है कि तुम उसे छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए आसान होगा उसकी तरबियत करके, पाल पोस के बड़ा करके, अपने पहलू में रख के, या तुम उसे किसी और मर्द के हवाले कर दोगी या किसी और मर्द के लिए छोड़ दोगी? वो नरमी से पूछने लगी। तो वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं मम्मा, कभी भी नहीं। मैं कभी भी ऐसे किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं तो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बेटा, अगर मोहब्बत करते हो तो इस मोहब्बत को निभाना भी। ऋषि को निकाल दो अपने दिमाग से, अभी भी वक्त है। वो यही बात कर रही थी जब पीछे से प्रीशी आ गई। चची जान, ये आप क्या बात कर रही हैं? आप चाहती हैं कि मैं इसकी जिंदगी से निकल जाऊं? कैसे आप कह सकती हैं? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली थी। प्रीशा बेटा, इन दोनों में तुम्हारे लिए भी भलाई है। तुम अच्छी हो, इससे छोटी हो। वैसे भी तुम दोनों के दरमियान थी उम्रों का काफी ज्यादा फर्क है।
تمہیں کوئی اچھا شخص مل جائے گا، ان دونوں کے ساتھ میں خوش رہنے دو۔ کبھی نہیں، مجھے صرف اور صرف آپ کا بیٹا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی زندگی میں کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ مجھے شادی کرنی ہے تو صرف نریش سے، ورنہ کسی اور کے ساتھ میں نے کرنی ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ آپ لوگ اگلے مہینے شادی کی تیاریاں شروع کر لیں، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کافی دیر سے وہ واپس آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پہ بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے سر دیا ہوا تھا۔ اتنے شدت سے حنین کو روتا ہوا دیکھ کے دریس کو کچھ ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو دریس کے سینے سے لگی، اس کی قمیص کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور نرمی سے پوچھنے لگا۔ اب شادی کرنے لگے ہیں نا؟ میری جگہ پریشیا آپی کو دینے لگے ہیں؟ آپ نے پریشیا آپی کو بولا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شادی کریں گے، پھر آپ ان کے کمرے میں سوئیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بھی مکے مارنے لگی۔ آپ صرف میری ہو، آپ میری ہو، میں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ رونا تو بند کرو۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اونین میری جان کیا ہو گیا؟ میرا بچہ ادھر میری طرف دیکھو نا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے موٹے موٹے آنسوؤں کو وہ چوم چکا تھا۔ رونا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رونا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ پریشیا آپی بول رہی تھی آپ میں آپ کو کس نہیں کرتی، آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، تبھی آپ پریشیا آپی کے ساتھ شادی کرنے لگے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کی کالر سے پکڑتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر چک چکی تھی، جیسے وہ ایک چھوٹی سی بچی سے کوئی عورت بننا چاہتی ہو، کے پاس رہنا ہے۔ اس کی حالت بہت عجیب ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی لبوں کے اوپر مسلسل چکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم سے اسے خود سے دو دھکا دے دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم چھوٹی بچی ہو، معصوم سی بچی، اور دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ دماغ میں ہی بے حیائی ڈالی ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ رونے لگی تھی اس کے یوں چلانے پہ۔ اب مجھ سے محبت نہیں نہ کرتی، میں آپ کو کیا نہیں دیتی، جو مرضی میرے ساتھ کریں، آپ آپی کے ساتھ شادی مت کریں۔ وہ چلانے لگی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے کالر سے پکڑ کے اس کے لبوں کے اوپر چکی۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا؟ اس کے لیے ہی آپ دوسری شادی کر رہے ہیں نا؟ میں سب دوں گی جو آپ کا دل کرے گا۔ اپنے دل کی ہر بات کر رہی تھی۔ تم بہت چھوٹی ہو، اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تم بہت چھوٹی ہو، اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ہم دونوں کے درمیان عمروں کا فرق ہے۔ تم چھوٹی ہو، 14 سال کی ہونے والی ہوں۔ 14 سال کی کوئی بچی نہیں ہوتی، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ نریش نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے بتایا، آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا کے دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ کہنے لگی، آپ مجھ سے دور مت جائیے گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں پچھلے کتنے ٹائم سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ آپ کو تک پتا ہے، ہر وقت پریشیا آپی مجھے بولتی ہے آپ ان کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ میں چھوٹی ہوں، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ بس میرے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں، آپ کو بس میرے ساتھ ہمدردی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، پلیز رونا بند کرو، پلیز۔ کیسی باتیں برداشت کیے جا رہی ہوں؟ اگر میں کوئی اپنی تکلیف بتاؤں گی تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں کچھ بھی آپ کو کہوں گی، کوئی بھی فرمائش کروں گی تو آپ ناراض ہو جائیں گی۔ میں ہمیشہ سے وہ کرتی آئی ہوں جو مجھے ٹھیک لگا۔ وہ اس بچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آئی تھی، وہ کبھی اسے کوئی فرمائش کیوں نہیں کرتی، کبھی اسے تکلیف کیوں نہیں بتاتی۔ وہ ایک دم سے روتے روتے اس کی باہوں کی حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ اسے اپنے بازو پہ اس کا سر رکھتے ہوئے
اس کی گال کو تھپتھپائے جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو میری جان، میری زندگی آنکھیں کھولو۔ وہ نرمی سے مسلسل اس کی گال کو تھپتھپائے جا رہا تھا، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے پھینکی۔ اچانک اس کی ناک سے ہلکا ہلکا سا خون بہنے لگا۔ اس نے وہ خون صاف کیا، فوراً سے اسے اپنے بازوؤں کی حصار میں اٹھاتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ ہاسپٹل لے جانے کا تھا۔ سامنے پریشیا آ گئی۔ اس سے میں کہنے لگی، اسے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ مگر اس نے پریشیا کی کوئی بات نہیں سنی، اسے لے کے باہر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اسے پریشیا سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پریشیا کی وجہ سے اس معصوم سی لڑکی کی یہ حالت ہو چکی تھی، کب سے اسے ٹارچر کر رہی تھی، اسے ذہنی طور پہ اذیت دے رہی تھی۔ اس بات کا تو اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے، مگر ڈاکٹر خود بھی بہت زیادہ پریشان نظر آئی۔ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر اسے کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں اس وقت ان کی کنڈیشن مجھے بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے اور مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کچھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے ہیں جن کی رپورٹس آنے کے بعد ہی آپ کو فائنل کچھ بتا سکوں گی۔ مجھے فی الحال خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نے عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جب آپ میری وائف کو میرے پاس لے کے آئے تھے آپ کو یاد ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے، تبھی تو میں اگین سے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں میں نے اس وقت آپ کو بولا تھا ہوتی ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگا، لیکن ڈاکٹر میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی پیشانی پہ پلنم اتار ہوئے تھی۔ کیا مطلب؟ آپ ان کے شوہر ہیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ڈاکٹر خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر پلیز مجھے پریشان کر رہی ہے، کچھ بتائے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر حیرت سے کہنے لگی، دیکھیں فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں آپ کی وائف کے، کہیں سے بھی وہ نارمل نہیں لگ رہی۔ شاید اگر آپ اپنی وائف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ سن کے آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا اور آپ شاید کبھی برداشت بھی نہ کر پائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، اس کے پاس آ گیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ کیا ہوا ہے نریس کی جان کو؟ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے نریس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ نریس نے یہ دیکھا، کافی دفعہ وہ ڈر جاتی تھی اور بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے نرمی میں سر ہلا دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نریس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی، بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ نریس کی جان بولے نہ کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، نریس مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے پاس کرتے ہوئے بولی۔ نریس نے اس کے ہاتھ کو چوم دیا۔ یہاں پہ بھی ہو رہی ہے۔ وہ اپنا بازو آگے کرنے لگی، اس کے سارے بازو پہ وہ اپنے لب رکھ کے چومنے لگا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہونا، اب تو بہت زیادہ بہادر ہونا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ اتنے میں نرس آئی اور کہنے لگی، آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہیں۔ میں سر ہلاتا ہوا باہر آیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ روم میں داخل ہوا تو سامنے ڈاکٹر مسلسل کچھ صفحات کو دیکھی جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلانے لگی، دیکھیے آپ کی وائف کو کینسر ہے۔ یہ سن کے اسے یوں لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ کیا مطلب؟
ये आपकी बात को समझा नहीं। देखें, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। सिंपल है कि आपकी वाइफ को कैंसर है, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि बहुत जल्द आपको पता चल गया। इस चीज का स्टार्ट है अभी, इसका इलाज मुमकिन है और आपकी वाइफ को बचाया जा सकता है। इस बीमारी से निजात दिलाई जा सकती है, मगर शायद दूसरी बात आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। वो कहने लगा, क्या मतलब? मेरी बीवी को कैंसर है, वो तकलीफ में है, अजियत में है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि आपकी वाइफ माँ बनने वाली है, एक छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है आपकी वाइफ के साथ। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर की बात सुन के उसकी आंखों में नमी तरने लगी। वो होंकों की तरह डॉक्टर की तरफ देखे जा रहा था। क्या कह रही है आप? ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका सांस बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाइफ के साथ कुछ नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में कोई नहीं आता। वो पागलों की तरह बोले जा रहा था। देखिए, प्लीज रिलैक्स हो जाएं। डॉक्टर ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। नहीं डॉक्टर, प्लीज, ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोबारा से टेस्ट करें ना। उसके सामने अल्ट्रासाउंड रखने लगी। ये देखें, रोने लगा था नरेश खानजादा, जो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ा। आज अपनी बीवी की बीमारी, अपनी बीवी के साथ हुई ज्यादती की रिपोर्ट्स देख के रोने लगा। बहुत शिद्दत से रोए जा रहा था। उसने अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। डॉक्टर धीरे से उठ के उसके पास आई, कहने लगी, देखो देखें नरेश, परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, माफ नहीं करूंगा। वो रोते हुए बोली जा रही थी और वो नरमी से उसे समझाने लगी। वो जब रूम में दाखिल हुआ तो वो बिल्कुल सीधी पड़ी हुई छत को घूरे जा रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। उसने सब्जी से अपनी मुठियां भींच दी। स्ट्रेचर पे पड़े हुए उसके वजूद को देखने लगा, जिसे शायद मोहब्बत करने लगा था। शायद उसे खुद से दूर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब हैरत से वो उसकी तरफ देखी जा रहा था। ये बच्चा किसका है? वो इतने अजीब अंदाज में सवाल कर रहा था कि वो एकदम से उठ के बैठ गई। मासूमियत से उसको देखने लगी तो रेस उसके पास आया। उससे मैं कहने लगा, बताओ मुझे, ये बच्चा किसका है? ये किसका है? मजीद वो गुस्से में बोला था। और शायद मुआशरा या हमारे मर्द की फितरत होती है कि हमेशा औरत को कसूरवार ठहराता है। अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो उसी औरत ही शायद कसूरवार लगती है। वो मासूम सी बच्ची कुछ नहीं जानती थी। एकदम से उसके ऊपर झुका, उसका गला दबाने लगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। उसके गले को दबाए जा रहा था। मेरे साथ बेवफाई की? वो संभालो, डॉक्टर ने नरमी से कहा। डॉक्टर की बात सुन के वो रोने लगा कि ऐसा कैसे कर सकती है? वो बेजान मुजस्मे की तरह पड़ी हुई थी। मार देना मुझे, मैं पहले ही तकलीफ से गुजर रही हूँ। उसके हाथों को अपने गले पे रखते हुए बोली थी। वो इसकी पूरी की पूरी कांपती हुई बच्ची की तरफ देखे जा रहा था। वो मासूमियत, उसकी पेशानी पे बिखरे हुए बाल, जो बेबी कटिंग उसने करवाई हुई थी, बहुत शौक से करवाई थी। शोल्डर तक आते हुए उसके बाल, जिनको उसने बहुत शौक से कट करवाया। वो तमाम फरमाइशें उसकी पूरी करता था। आज वो बहुत शिद्दत से रोई जा रही थी, कांप रही थी। एकदम से झटके से उसके बाजू से पकड़ता हुआ उसे अपने सीने में भींच गया था। मगर वो तकलीफ से करा रही थी, उसके पूरे वजूद में तकलीफ हो रही थी। अचानक उसकी बाहों के हिसार में उसका वजूद ढीला पड़ने लगा।